Hello everyone, my name is Daisy ma'am and welcome to today's live. Aji amar a liveot ami discuss korim tumar adjectives or bikhoy, alright? Jihetu we started with parts of speech, nohoy jano. We were talking about nouns, pronouns, teneke ami a pronouns or bikhoy bahut khiniye salu etialoi. So next to we're going to move on to that, alright? So it's adjectives or explanations some kiki dhorono adjectives usually ahe tumalogor degrees of adjectives unto eta concept ase hetu tumar, right? আৰু তাৰে ওপৰত কিছুমান আমি MCQs solve কৰিম as examples so that তোমালোকে concept তোমালোকে লগে লগে apply কৰি বুজিব পাৰা বস্তুখিনি, alright? So without any further ado, let us begin. এতিয়া চোৱা adjective বোলা বস্তুটো হয় কি তোমাৰ? What are adjectives? এতিয়া তুমি এটা সেন্টেন্সত তোমালোকে যেতিয়া suppose কিবা এটা বস্তুৰ খুব তাৰিফ কৰি আছা, right? আমি অকল এই বস্তুটো suppose এটা ফুল দেখিছা, right? তুমি এই ফুলটো দেখি কেনে তোমাৰ মানে তাৰিফ কৰিব মন গৈছে যে ফুলটো কিমান ধুনীয়া হয়, দেখাত ইমান ধুনীয়া, right? It's so pretty, all of it. So ফুলটো চালা, ফুলটো চাই ক'লা, this flower is very beautiful, right? So তোমাৰ beautiful flower, তুমি flower to beautiful fully describe কৰিলা, right? So সেই beautiful to তোমাৰ এটা adjective হৈ গ'ল. কেনেকে adjective হ'ল? Because সেই শব্দটোৱে তোমাৰ সেই ফুলটোৰ বিষয়ে কিবা এটা কথা কৈ আছে, কিবা এটা বস্তু describe কৰি আছে, তাৰে quality এটা. ফুলটো কি ধৰণে দেখাত হয়, ফুলটো দেখাত ধুনীয়া হয়. So তোমাৰ দেখাত সেই বস্তুটো তোমাৰ তাতেই মেইন এসেন্সটো লুকাই আছে যে adjective বোলা বস্তুটোৱে যিকোনো এটা বস্তু describe কৰে, তাৰে qualityটো point out কৰে, তাৰ কিবা এটা বস্তু তো আমি এনেকে বস্তুটো point out কৰে, right? So definitionটো কেনেকা হ'ব তোমাৰ? An adjective is a fundamental part of speech that describes or modifies a noun or a pronoun. যিকোনো এটা noun বা pronoun হয়, pronoun হলে আমি he, she, they হেনেকা, right? So তোমাৰ তেনেকে suppose এতিয়া noun হলে for example তোমাৰ flower হ'ব বা suppose তুমি এটা জাগাৰ নাম ক'লা Delhi, Guwahati, Shillong তেনেকে, right? So তোমাৰ যেনেকে যিকোনো এটা শব্দ যোনে এটা noun বা এটা pronoun describe কৰে বা কিবা ধৰণে বস্তুটো modify কৰে. Modify to মানে কেনেকে ক'ব জানো যায় তোমাৰ suppose tall building বুলি আমি যেতিয়া কওঁ বস্তুটো, right? Building to আমি description দি আছো বস্তুটো. So সেই ধৰণে তোমাৰ যিকোনো এটা শব্দ যোনটো তোমাৰ এটা noun, good afternoon, good afternoon. So এতিয়া তোমাৰ যিকোনো এটা বস্তু য'ত তোমাৰ description to আমি গম পাওঁ, যিকোনো এটা শব্দ সেই শব্দৰে আমি এটা particular nounৰ বা এটা particular pronounৰ আমি description to গম পাওঁ, right? This is a black pen. আমি এই পেনটোৰ কালাৰটো গম পাই আছো. মই black কোৱাৰ লগে লগে the word black is being used as an adjective here, right? মই যদি এতিয়া এই পেনটো কওঁ, এই পেনটোৰ কালাৰটো কলা হয় বুলি কেনে, right? বস্তুটো this is a black pen. So তোমাৰ black pen to the word black is being used as an adjective here. বস্তুটো বুজিছা? So তোমাৰ সেই যিকোনো এটা শব্দ যোনে তোমাৰ quality to describe কৰে বা তোমাৰ nature to describe কৰে, right? তোমাৰ for example the water in the lake is cold, right? So তাৰে আমি বস্তুটো temperature to গম পালো, তো পানীটো যে ঠাণ্ডা হয় লেকৰ, right? So তোমাৰ সেই লেকৰ পানীটো ঠাণ্ডা হোৱা বস্তুটো সেই শব্দটো cold, that word cold is being used as an adjective. বুজি পাইছা? So সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা, adjective বোলা শব্দবোৰ তোমাৰ describe কৰে যিকোনো এটা noun or pronoun, right? এতিয়া চোৱা, it provides vital information about the qualities of or characteristics of someone or something, often appearing directly before the noun it modifies. So হিটোৱে মই কৈ আছো, এই মাত্ৰ যোনটো মই কৈ আছিলো, right? যিকোনো এটা বস্তুৰ তোমাৰ quality বা characteristics বা nature, right? Suppose তোমাৰ soft cake বুলি যদি কওঁ, right? The soft cake she baked, suppose যদি মই লিখো she baked a really soft
cake, right? So tomar a shobdo to e tomar etu cake to ate tomar noun hoy ase, right? And then tomar ate etu adjective hol, bujisa? এই বস্তুটোৱে তোমাৰ adjective role play কৰি আছে কিয় কাৰণ তোমাৰ এই শব্দটোৱে তোমাৰ কেকটোৰ characteristic টো describe কৰি আছে কেকটো যে সফট হয় সেই বস্তুটো describe কৰি আছে ৰাইট সো সেই কাৰণে তোমাৰ এইটো বস্তুটো adjective হৈ গল তোমাৰ কেতিয়াবা নাউনৰ পিছতো থাকে কেতিয়াবা নাউনৰ পিছতো তোমাৰ adjective টো থাকে বাট ইউজুৱেলি তোমাৰ adjectives টো তোমাৰ নাউনৰ আগতেই থাকিব বস্তুটো বুজিছা সো এনেকে এই বস্তুটো তোমাৰ এই ধৰণে adjectives বোৰ sentences ও ইউজ হয় সো filling the blanks আহিলে তোমাৰ লগত তেনেকে আৰম্ভণিতে মই দেখাইছিলো আমাৰ যেটা ফাৰ্স্ট ক্লাস একেলগে হৈছিল তাতে আমি দেখাইছিলো যে তোমাৰ adjectives or questions এনেকে আহে তোমাৰ লগত ADRE তেনেকে টেষ্টত সো এই বস্তুটো তোমাৰ লাগে প্ৰ্যাকটিস কৰিবা মন কৰিবা অলৰাইট এতিয়া চোৱা কিছুমান এক্সাম্পল চাও the tall building right yate suppose eta building to tomar describe kori ase tall boli kene so a tall shobdo to tomar ki describe kori ase building to tar size aru height mane tomar tar height to tomar yate describe kori ase building to je ukho hoy boli he bostu to ami gom pa asu ete right then Margot wore a beautiful hat right so hat tour ami quality to ete gom pa asu ei shobdo to re right beautiful hat to re tomar appearance to dekhat kene kwa that to beautiful hoy right dhuniya hoy dekhat so the word beautiful yate tomar adjective role play kore right then driving is faster than walking right so tomar yate driving bostutur the action right tomar driving bostutur to yate driving tomar a noun to tomar yate bostutu ki dhorne bostutu hoy right driving bola bostutu korile as কেই ধৰণে ফিল হয় সেই বস্তুটো এটা ডেসক্ৰাইব কৰি আছে ৰাইট তোমাৰ হে কম্পেয়াৰ কৰি কেনে তোমাৰ খুস্কাৰা লগত কম্পেয়াৰ কৰি কেনে we are going to see তোমাৰ adjectives ত comparison style আৰু adjectives আহে এটো পিছৰ ফলে আমি চাম but for now বুজি লোৱা যে adjective তোমাৰ ইয়াতে এটো এক্সাম্পল টো তোমাৰ এই বস্তুটোৰ কোৱালিটি ডেসক্ৰাইব কৰি আছে এই বস্তুটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি ড্ৰাইভিং বোলা বস্তুটো তোমাক ডেসক্ৰাইব কৰি আছে fast hoy boli kene gari cholwa to fast hoy boli kene walking khuskara logot compare kore all right buji pala next ami sao de etia ami sam types of adjectives adjective bula bosude buji pala iman deri ma ki kolu tomar describe kore right noun ba pronoun tomar jeneke describe kore right etia saba prothom tomar ahibo descriptive adjectives again that is the most common type of here tomar jikono bostu describe kore right jikono bostu tomar describe kore so he tomar bostu to hoise descriptive adjectives etu sobotke common type sobotke common dhoroner adjectives karon ami use kore thako this lake is so beautiful suppose this food is so tasty teneke ami common language ot eneke english ot normally kotha patile adjectives use kora jay aru descriptive adjectives khub commonly use kora jay kothito bhabe use kora jay right so eta mon koriba bostu to descriptive adjectives describe the quality appearance or state of a noun right tomar eta quality boli kole ki buji pa right suppose etia sari suppose eta kini asa but tumi kapor t-shirt eta kini asa right this the fabric of this t-shirt is very soft right the fabric of this t-shirt is very soft right so tomar soft shobdo to tomar ete t-shirt or quality to t-shirt or kapor quality to tomar ete koi ase right so the word soft to tomar quality hol appearance hole ki boli koi etia tomar the glowing no glowing no hoy tomar suppose right the glowing table right for no the glowing ring for example or the glowing diamond right so tomar diamond to je glow hoy ase bostu to so tar etu appearance logot ahi gol tomar right bostu to so the word glowing is being used as an adjective yate no and then state of a noun it is state boli kole suppose the cold lake right the cold lake ta mane lake or pani to thanda
right? Or the cold water. So water to ami state to gom pa asu pani je thanda hoy boli kene, right? So descriptive adjectives hey dhorone tuma use kora jay jikono eta bostur quality ba appearance ba state of mane ki state or ase dekhat kenekwa feel kenekwa hoy ba tumar ki situation or ase bostutu henika dhornor adjectives brok ami descriptive adjectives boli ko thik ase eta swa. These adjectives provide details that help the reader visualize or understand the nature of the object. Right? Tomar jikono eta bostu tomar bostu to kenekwa hoy. Right? Ami kiba eta bostu suppose bole kapur kinibo goi aso ba sabji kinibo goi aso. Ami sabji tur fresh hoy ne nohoy, sabji tur quality thik hoy ne nohoy. Right? Bostu to বস্তুটো ভালকে গ্রো কৰিছে নে নাই তোমাৰ হেবোৰ বস্তু জানিবলৈ আমি যেতিয়া মানুহে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে ডেসক্ৰাইব কৰিবলৈ হে বস্তুটো কেনেকুৱা হয় তেতিয়াটো আমি এনেকে এডজেক্টিভছ ইউজ কৰিম ফ্ৰেশ বুলি কম সবজিটো ৰাইট আৰু লোকেল সবজি হয় বুলি তেনেকে কম বস্তুটো ৰাইট অসমত কলে সো সেই ধৰণৰ বস্তুটো তোমাৰ আলটিমেটলি তুমি ডেসক্ৰিপটিভ এডজেক্টিভছ যেতিয়া এটা সেন্টেন্সত ইউজ কৰা যি বস্তুৰ বিষয়ে তুমি কথা পাতি আছা সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে আমি বেসিকে বুজিব পাৰো বুজি পাই যাও সেন্টেন্সটো পঢ়িলে বুজিছা এতিয়া এক্স্যাক্টলি তোমাৰ এই বস্তুটো সবতকে একদম সিম্পল ভাবে কব গলে একদম থুলমুলকে কব গলে হেল্লো 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 সো তোমাৰ এই বস্তুটো একদম থুলমুলকে কব গলে তোমাৰ ডাইৰেক্টলি তোমাৰ descriptive adjectives যে এই বস্তুটো পয়েন্ট আউট কৰে what kind কি হয় বস্তুটো ভাল হয় বেয়া হয় ফ্ৰেশ হয় ধুনিয়া হয় কি হয় রাইট সো এই বস্তুটো তোমাৰ এই describe যে কৰে তোমাৰ ডিটেইলস এ describe কৰে সেই বস্তুটো তোমাৰ descriptive adjectives ত ইউজ কৰা যায় অলৰাইট বুজি পালা এটা এক্সাম্পল চা দে She slept on a soft pillow. So, tomar pillow tour quality to ete gom pa soft hoy boli kene, right? So, ete soft to tomar adjective hoy se ete, right? And pillow is like the noun here, the object here, right? So, ete tomar adjective bar soft pillow. Okay? Soft pillow theri tai hoy ase. We heard a loud noise. So, ami noise or tomar description to dia ase tate, right? Noisers মানে শব্দটো কি ধৰণে শুনাত ৰাইট শব্দটো বহুত লাউড আছিল সো আমি এটা লাউড নয়েজ শুনা পাইছো এনেকে ডাঙৰকে হঠাৎ এনেকে সাপোজ ৰাতি বলে শুই আছা হঠাৎ এনেকে লাউড নয়েজ এটা শুনা পালো ৰাইট তো তেনেকুৱা লাউড নয়েজ I'm looking for a small good tempered dog সো এটা সৰু এনেকে অলপ ঠাণ্ডা মুণ্ডা থকা এটা এনেকে লাইক পাপি এটা মই বিচাৰি আছো right so এটা তোমাৰ হিটুৱে কয় তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ কি ধৰণৰ তোমাৰ তেখেতক পেট লাগে বা পাপি লাগে হিটুৰ ডেসক্ৰিপচন ইয়াতে দি আছে right so সেই বস্তুটোৱে তোমাৰ আলটিমেটলি এনেকুৱা ধৰণৰ এডজেক্টিভছ তোমাৰ ডিসক্ৰাইব কৰি আছে বস্তুটো বুজিছা সেই বস্তুটোৰ তুমি কি ধৰণে হয় সেই বস্তুটো ইয়াতে তোমাৰ ডিসক্ৰাইব কৰি আছে right বুজি পালা নেক্সট ওয়াইটে নেক্সট তোমাৰ আহে quantitative adjectives এতিয়া সোয়া আমি তো সব বস্তুৰ অকল কোৱালিটিয়ে নাচাও রাইট আমি কেতিয়াবা কিমান হাতত আছে আমাৰ বা কিমান বস্তু আমাৰ হাতত আছে হেবোৰ বস্তু আমি চাও রাইট আমাৰ এতিয়া সাপোজ বলে হাতত বহুত ফাইল আছে বা হাতত বলে বহুত পেকেট আমি হাতত ধৰি আছো তো সেই বস্তুটো আমি কি ধৰণে ডিসক্ৰাইব কৰিম সেন্টেন্সত কি ধৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ ইউজ কৰিলে সেন্টেন্সত সেই বস্তুটো ফুটি আহিব তেতিয়া তোমাৰ quantitative adjectives use কৰা যায় quantitative শব্দটো দিছোৱা quantitative মানে তোমাৰ quantity right related to quantity quantity মানে তোমাৰ কিমান how much right কিমান right কিমান হয় আছে বস্তুটো সো তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ quantitative তোমাৰ ইয়াতে ইউজ কৰা যায় alright এতিয়া সোয়া these describe the quantity of a noun like I already said তোমাৰ কিমান থাকে হাতত
বা কিমান বস্তু আছে বা কিমান জাগা আছে সেই বস্তুটো কোৱান্টিটিটো কিমান অসমীয়াত যে আমি কিমান বুলি কওঁ সো সেই বস্তুটো তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এডজেক্টিভছ আৰু ইউজ কৰা যায় ৰাইট They help specify amounts, making your language much more precise when counting or estimating is required. So, tomar amount to specify koribole ate help kore. Alright. Etia, for example, suppose tumi kobo khoisa je tomar kiman kg saul ase tomar ghorot. Right? So, tumi jodi eta exact amount eta dia, tetia tomar bostuto eneke thulmulke kobo laga nohoy. To the point কোৱা আছে একদম এক্সাক্ট কোৱা আছে সো এটা হিটোৱে কোৱা আছে যত তোমাৰ যিকোনো বস্তু তোমাৰ যদি গিনিব লাগা হৈছে কিমান আছে বা তোমাৰ জুখিব লাগা হৈছে কিমান আছে তেতিয়া সেই বস্তু ডেসক্ৰাইব কৰিবলে তোমাৰ কোৱান্টিটেটিভ এডজেক্টিভস ইউজ কৰা যায় যাতে কোনোবা যদি পঢ়ি আছে সেই বস্তু সেন্টেন্সটো পঢ়া লগে লগে গম পায় যে ওকে ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ ইয়াতে মানে গিনিব লাগে বা ইমানখিনি বস্তু আছে ইয়াতে সেই বস্তুটো কোৱান্টিটেটিভ এডজেক্টিভছ আৰে তোমাৰ গম পায় অলৰাইট এতিয়া চোৱা দুই ধৰণৰ কথা আহি যায় হাউ মাচ বুলি ক'লে মানে তোমাৰ আনকাউন্টেবল নাউনছৰ কাৰণে তে পানী আমি এনেকে কি বুলি কয় জুখিটো চাব নোৱাৰো 1 ড্ৰপ 2 ড্ৰপ 3 ড্ৰপ হেনেকে সাগৰত কিমান ড্ৰপ পানী আছে আমি তেনেকেতো নকও ৰাইট সো তেতিয়া তুমি হাউ মাচ বুলি আমি কওঁ ৰাইট যেতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিলে হাউ মাচ বুলি হৈ যায় বস্তুটো কনসেপ্টটো বুজা obviously তোমাৰ এক্সামত ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস ফৰ্মত আহিব ৰাইট তোমাৰ ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস ষ্টাইলত আহিব যে তোমাৰ সেন্টেন্সটো দি দিব আৰু তোমাৰ যোনটো ব্ল্যাঙ্ক থাকিব তাতে তুমি এডজেক্টিভটো কাৰেক্ট এডজেক্টিভটো এমসিকিউৰ পৰা বহাব লাগে that is how it is going to come that is understandable হেতু সিধা কথা but হেতু বহোৱাৰ আগতে তুমি বস্তুটো কি হয় বুজি লোৱা right concept to বুজি লোৱা because বহুতে এটো ভুল কৰে যে তোমালোকে direct MCQ থুমাই যোৱা direct previous year question paper থুমাই যোৱা direct এটা কাৰবা বলে already basics একদম clear concepts একদম clear that is a different thing তেখেতে maybe এনেকে তো MCQ direct থুমাই যাব পাৰা previous years PYQs direct আৰম্ভ কৰি দিব পাৰা but জুনে এবোৰ বস্তুৰ লগত অলপ struggle কৰি আছে certain topics ৰ লগত ইংলিশত বেসিক্স বহুতে পাহৰি যায় out of touch থাকে কাৰণে নাইবা হিহঁতৰ বেসিক্স আগৰ পৰাই ক্লিয়াৰ নাই তেতিয়া ডাইৰেক্ট MCQ হুমৰ আগত অলপ বেসিক্সটো ক্লিয়াৰ হৈ লোৱাটো জৰুৰী অলৰাইট সো সেই বস্তুটো আমি তোমালোকৰ হে কাৰণে এই গুটেইবোৰ যে আমি লেসনস একেলগে কৰি থাকো বাৰে তাৰে মেইন কাৰণটো হেতু সো দ্যাট তোমালোকৰ বেসিক্স খিনি বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ থাকে ৰাইট সো এটা বস্তুটো ইটোৱে সোৱা এতিয়া ইয়াতে যদি আমি গিনিব নোৱাৰা আঙুলিৰে গিনিব নোৱাৰা বা বস্তুটো এনেকে এটাকে কাউন্ট কৰিব নোৱাৰা বুলি হলে আমি হাউ মাচ বুলি কৰো ইংলিশত ৰাইট আৰু যদি গিনিব পাৰো সাপোজ এটা আছে বলা দুটা আছে তিনটা আছে তেনেকে আমি যদি বস্তুটো নাম্বাৰৰে গিনিব পাৰো তেতিয়া হাউ মেনি হ'ব right তেতিয়া আমি খুদিলে হাউ মেনি বুলি খুদো right suppose how many potatoes how many onions পিয়াজ কিমান আলু কিমান right so সেই বস্তুটো এতিয়া এক্সাম্পলস বোৰ চাও of course তোমালোকে কি ধৰণে adjectives বহাবা হেতু সোৱা জৰুৰী right এতিয়া সোৱা I have 3 pencils in my bag এটো তোমাৰ how many pencils হ'ব right how many pencils I have 3 pencils right so etu tumar quantitative amak gini dise kiman pencils ase right please use 3 white flowers please use 3 white flowers so yateo tumar exact number to ate quantitative hobo bostuto right quantitative hobo bostuto etia swa moi ja eta koisu how much etia obviously quantitative does not necessarily mean je angolire ginai but kibata bostu ami jukhi asu he bostuto okay he difference to tumala confuse na hoba ami jukhi asu kibata bostu right ami he bostu to tumar heri koi thaka nai angulire je gini asu zorori na hoy ami kibata bostu ene thulmulke holo jukhi asu right so titia tumar suppose enega dhoroner word koise there is enough water for the hike হাইকত যাবলে আমাৰ enough sufficient পানী আছে ঠিক আছে সো obviously আমি পানীটো থুলমুলকে জুখি আছো কিন্তু জুখিটো আছো থুলমুলকে জুখি আছো বাট জুখি আছো রাইট
so তেতিয়া তোমাৰ enough water হেকাৰণে কৈ আছে so ইয়াতে তোমাৰ আমি যে ইয়াতে how much বুলি যে কয় আমি ইয়াতে uncountable nouns ৰ কাৰণে how much বুলি যে মই কৈ আছিলো বস্তুটো so ইয়াতে how much water is available কিমান পানী আছে বস্তুটো তো তেতিয়া তোমাৰ enough water বুলি কৈ আছে ইয়াতে so ইটো তোমাৰ quantitative noun adjectives অতেই পৰে দেই confused নহবা number দেখা নাই বুলি কেনে ইটো quantitative নহয় বুলি নহয় quantitative adjectives অতেই পৰে বস্তুটো alright so এতিয়া suppose বলে question ত তোমাৰ বলে quantitative fill with the correct adjectives বুলি আহি যায় আৰু options ত দেখিছা সব quantitative ৰ options আছে right so তুমি একদম যোনটো exact মিলে হিটোৱে বহাব লাগিব so ইয়াতে তোমাৰ এই বস্তুটো ইয়াতে আহি যায় তেতিয়া এনেকা ধৰণতে কনফিউজন হৈ যায় ষ্টুডেন্টছৰ বা জনে এসপিৰেন্টছৰ জনে তোমালোকে জনে এক্সাম্পল দিব ওলাইছা ৰাইট সো সেই বস্তুটো ইয়াতে তোমাৰ বুজি পালা কনসেপ্টটো এতিয়া চোৱা several students left early today বহুত ষ্টুডেন্টস এনেকে খুনকালে আজি গুছি গল কেইটা ষ্টুডেন্টস কোৱা নাই কাউন্ট কৰা নাই কিন্তু থুলমুলকে কৈছে যে বহুত ষ্টুডেন্টসে গুছি গল বুলি কেনে right so এতে তোমাৰ several বুলা শব্দটো quantitative ওতে পৰে because এটা estimated quantity দিছে থুলমুলকে কৈছে একদম নাম্বার ধৰি দিয়া নাই but count তো কৰিছে তথাপিও right থুলমুলকে হলো count এটা কৰিছে so হেকাৰণে ইয়াতেও তোমাৰ quantitative adjectives ওতে তোমাৰ আহি পৰে ইয়াতে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা next তোমাৰ আহিব proper adjectives এটা proper adjectives বলা বস্তুটো কি হয় this is very simple ha suppose আমি কও north eastern cuisine বুলি যে কও আমি right north eastern cuisine বা তোমাৰ indian food right northeastern food indian food bengali food tamilian food তেনেকে হেই সব right আৰু যেতিয়া আমি হে বস্তুটো লিখো আমি খদায় এনে ক্যাপিটাল লেটারস নিলিখো জানো যে সাপোজ ইন্ডিয়ান বুলি লিখো বা নর্থ ইস্টার্ন কিবা এটা বস্তু ডেসক্রাইব কৰিবলে কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে আমি কবলে যে এই বস্তুটো এই জাগাৰ পৰা হয় বা এই বস্তুটো ইয়াৰে পৰা বিলং কৰে বা এনেকুৱা ষ্টাইলৰ হয় তেতিয়া আমি জাগাৰো কেতিয়াবা এক্সাম্পল লওঁ ৰাইট সো হিটু ক্ষেত্ৰত এবোৰো adjectives অৰেই কাম কৰে বুজিছা কিন্তু আমি proper adjectives বুলি কিয় কও because proper noun পৰা আমি লৈ কেনে শব্দটো লৈ কেনে proper adjective or নিচিনা ইউজ কৰো indian adjective টো এটো যদি adjective হয় indian adjective টো কোনটো noun পৰা আহিছে ইন্ডিয়া পৰা আহিছে right ইন্ডিয়া পৰা আহিছে এটো তোমাৰ noun হয় কিন্তু proper noun হয় right এটো তোমাৰ ইন্ডিয়া টো proper noun হয় কিন্তু suppose এজন মানুহক আমি কৈছো যে she is an indian citizen suppose এনে কৈছো যে she is an indian citizen right আমি citizen জন কৰ হয় হেতু describe কৰি আছো আমি ইয়াতে যে ইন্ডিয়াৰ হয় বুলি কেনে আমি describe কৰি আছো সো তোমাৰ এই শব্দটো adjectiveৰ কাম কৰা নাই জানো sentence right কিন্তু because আমি proper noun পৰা শব্দটো লৈছো obviously আমি first letter টো capital letter লিখিব লাগিব বুজিছা সো একদম simple কে কব গলে তোমাৰ proper adjectives কি হয় it is an adjective that is derived directly from a proper noun এটা proper noun পৰা উঠাই লয় আমি সেই শব্দটোৱে adjectiveৰ নিচিনা ইউজ কৰিলে proper adjectives বুলি কোৱা যায় যেনেকে তোমাৰ জাগাৰ নাম ৰিজনৰ তোমাৰ ৰিলিজন হক মানুহ হক ৰাইট এটা মানুহ হলে কি হ'ব ফৰ এক্সাম্পল আমি যে ভিক্টোৰিয়ান এৰা বুলি কও ভিক্টোৰিয়ান এৰা ৰাইট এটা ভিক্টোৰিয়ান এৰা শব্দটো কৰ পৰা আহিছে ভিক্টোৰিয়ান শব্দটো কৰ পৰা আহিছে আমি এটা যুগ এটা পিৰিয়ড অফ টাইম এটা সাৰ্টেন যুগক আমি ভিক্টোৰিয়ান এৰা বুলি কেনে কৈ আছো হে সময়খিনিক আমি ডেসক্ৰাইব কৰি আছো ভিক্টোৰিয়ান হয় বুলি কেনে কিন্তু শব্দটো আহিল কৰ পৰা এটা ভিক্টোৰিয়ান শব্দটো তোমাৰ ভিক্টোৰিয়াৰ পৰা আহিছে কুইন ভিক্টোৰিয়া ৰাইট
তেখেত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফিগাৰ আছিলে সেইখিনি সময়ত সেইকাৰণে সেই যুগ সেই তেখেতে থকা সময়খিনিকে আমি ভিক্টোৰিয়ান এৰা বুলি কেনে আমি কওঁ চ' এটা মানুহৰ নামৰ পৰা আমি এটা এডজেক্টিভ ওলাইছো ৰাইট চ' সেই বস্তুটোৱে সেইকাৰণে কেপিটেল লেটাৰ হ'ব লাগে বস্তুটো চ' এই এনেকুৱা ধৰণৰ এডজেক্টিভছক আমি প্ৰপাৰ এডজেক্টিভছ বুলি কওঁ ঠিক আছে চ' সেই বস্তুটোৱে তোমাৰ এতিয়া because of this origin they must always be capitalized regardless of where they appear in a sentence so সেই কাৰণে because proper nouns ৰ পৰাই উঠাই লোৱা গৈছে শব্দবোৰ adjectives হিচাপে ইউজ কৰিবলৈ সেইকাৰণে তোমাৰ ইয়াতে বস্তুটো capital letter হ'লে ইউজ কৰিব লাগে আৰম্ভণিত যেনেকৈ মই অলপ আগতে অলৰেডি ক'লো right they give cultural national or specific historical context to the noun they modify so hey bostutoi suppose it era is a noun here citizen is a noun here right so tare tumar cultural description to ba tumar national description to ba tumar historical description to ba context to ba kor pora hoy kuntu jagar pora hoy ki jagar kotha koi ase বা কি সময়ৰ কথা কৈ আছে বা কোনটো যুগৰ কথা কৈ আছে বস্তুটো বুজিছা সো সেই তোমাৰ কনটেক্সটটো সেই তোমাৰ নাউনৰ হে ডেসক্ৰিপচনটো তোমাৰ প্ৰপাৰ এডজেক্টিভৰে দিয়া যায় অলৰাইট সবে বুজি পালা এতিয়া নেক্সট আমি চাও দে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এডজেক্টিভ চালো এতিয়া ইয়াৰ পিছত আৰু এটা বস্তু এটা আহি যায় এডজেক্টিভছৰ হেতু হৈছে তোমাৰ ডিগ্ৰীজ অফ কম্পেৰিজন ৰাইট আমি ফার্স্ট স্লাইডটোত আমি চালো তোমাৰ লাস্টৰ এক্সাম্পলটোত যে মই কৈ আছিলো ড্ৰাইভিংটো তোমাৰ ডিসক্ৰাইব কৰি আছে খুচকাৰাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি ৰাইট সো তাতে তোমাৰ কম্পেৰিজন কৰি আছে সো তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন খুব কমন দে য'ত তোমাৰ এই বস্তুটো আহে এডজেক্টিভছৰ যেতিয়া কোৱেশ্চন আহে তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহে ওকে য'ত তোমাৰ ডিগ্ৰীজ So তোমার compare কৰি আছে দুটা শব্দ তোমাৰ তাৰে fill in the blanks দিয়া থাকিব তাতে তোমাৰ degrees of comparison or basis ৰ ওপৰত তোমাৰ MCQ টো দি থাকিব তুমি correct option টো choose কৰিব লাগে alright so এই concept টো বুজি লোৱা this is important okay এতিয়া যেতিয়া আমি দুটা বস্তু compare কৰি আছো compare কৰোতে আমি describe কৰি আছো right যে suppose she is taller than me suppose মোৰ লগতে মোৰ ওচৰতে আৰু এজন মানুহ থিয় হৈ আছে and তাইক আমি describe কৰি আছো alright just a minute so আমি বস্তুটো মোৰ লগত এজন মানুহ থিয় হৈ আছে আমি দুজনকে describe কৰি আছো right আৰু তাই মুটকে উখ suppose মোৰ লগত জনে ছোৱালীজনী থিয় হৈ আছে তাই মুটকে উখ for example so সেই বস্তুটো তোমাৰ তাই যে মুটকে উখ হয় সেই বস্তুটো আমি কি ধৰণে describe কৰিম suppose আমাৰ দুটাকে compare কৰি আছা আৰু তাইক describe কৰিব খুজিছা হে ছোৱালীজনীক right she is taller than me suppose right মই তাইৰ লগত নিজকে compare কৰিব খুজিছো আৰু তাইক describe কৰিব খুজিছো so কেনেকৈ লিখিলো suppose she is taller than me right so আমি এই শব্দটোৱে তোমাৰ দুটা কাম ইয়াতে কৰি আছে ইয়াতে তোমাৰ এডজেক্টিভৰ ৰোলটো প্লে কৰি আছে ৰাইট এডজেক্টিভৰ ৰোলটো কেনেকৈ প্লে কৰি আছে এই ছোৱালীজনী যোনটো ছোৱালীৰ বিষয়ে আমি কৈ আছো তাইক ডিসক্ৰাইব কৰি আছে যে তাই ওখ হয় বুলি কেনে নম্বৰ 1 ৰাইট এণ্ড নম্বৰ 2 তাই যে মুটকে ওখ ৰাইট কম্পেৰিজনটো compare right compare so he বস্তুটো তাই উখ বুলি first of all হে বস্তু describe কৰি আছে and secondly তাই যে মুটকে উখ হে comparison to হে কামটো এতে কৰি আছে right yes positive degree comparative superlative yes very good parag right so হে বস্তুটো তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ comparison adjectives বোৰে তোমাৰ কম্পেৰিজনৰ কামো কৰে সেন্টেন্সেছত সো তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ MCQs খুব আহে সো এই বস্তুটো মন কৰিবা সো এটি এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দক আমি ডিগ্ৰীজ অফ কম্পেৰিজনৰ ক্যাটেগৰীত আমি ৰাখো যেতিয়া আমি এডজেক্টিভছৰ বিষয়ে বুজিব চেষ্টা কৰো তেতিয়া তোমাৰ ডিগ্ৰীজ অফ কম্পেৰিজন ক্যাটেগৰীতে তোমাৰ বস্তুটো পৰে অলৰাইট
So adjectives can describe qualities independently বুলি ক'লে আমি কি কওঁ তোমাৰ this is a beautiful flower, right? Beautiful flower. আমি ফ্লাৱাৰটোক বেলেগ বস্তুৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা নাই, অকল সেই ফুলটোৰ কথা কৈ আছো। So that is an independent case, য'ত আমি এটা ফুলৰ কথা আমি ইয়াতে কৈ আছো। কিন্তু they can describe them in comparison to something else. So ইয়াতে আমি সেই comparison টো কৰি আছিলো, মোৰ লগত আৰু এজনী ছোৱালীৰ হাইট টো কম্পেয়াৰ কৰিছো, right? So তেনেকুৱা কেছতো তোমাৰ adjective use হয়, সেই বস্তুটো ইয়াতে কৈ আছে, right? So তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এই comparison বোলা বস্তুটো কৰিবলে তোমাৰ তিনি ধৰণৰ adjectives থাকে, right? 3 types, which is they are known as degrees of comparison. Degrees of comparison. Protham tumar ahibo, first tumar ahibo, absolute. Expresses a quality in an extreme or absolute sense, leaving no room for degrees of comparison. Mane tumar এনেকুৱা ধৰণৰ adjective যোনটো সেন্টেন্সত এনেকুৱা বহা যায় যত বেলেগ এটা বস্তু আনি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ ঠাই নাথাকে সেই সেন্টেন্সটোত, ৰাইট? তুমি এনেকুৱা ধৰণে কম্পেয়াৰ কৰিছা বস্তুটো, সেন্টেন্সটো তুমি এই ধৰণে কম্পেয়াৰ কৰিছা যে বেলেগ এটা বস্তু লগত কম্পেয়াৰ কৰি সেন্টেন্সটোত বহাবলৈ তোমাৰ ঠাই নাই, একদম এটা নাউনকে একদম ষ্ট্ৰেট তুমি ডিসক্ৰাইব কৰি আছা, ৰাইট? এক্সাম্পলটো চোৱা, যেনেকে a messy desk, right? This desk, so আমি এটা messy desk কথা কৈ আছো, right? This messy desk needs to be cleaned, right? A messy desk to মানে এই লেটাৰা টেবলটো আমি সাফা কৰিব লাগা সময় আহি গৈছে, এইটো সেন্টেন্স হিটোৱে কৈ আছো মই, right? So ইয়াতে the word messy is being used, not Lionel Messi, I'm talking about a messy desk, okay? So এই বস্তুটোৱে তোমাৰ desk to describe কৰি আছে, right? Desk তোমাৰ টেবলটো তোমাৰ ইয়াতে describe কৰি আছে, কিন্তু ইয়াতে আমি বেলেগ বস্তুৰ লগত আমি হেৰি কৰা নাই, একদম ষ্ট্ৰেট এই টেবলটোৰ ওপৰতে আমি অকল ফোকাস কৰি আছো, আমি বেলেগ বস্তুৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা নাই, কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ ঠাই এৰা নাই সেন্টেন্সটোত, একদম অকল এটা টেবলৰ কথাই কৈ আছো, এই লেটাৰা টেবলটোৰে কথা কৈ আছো আৰু এই টেবলটোৱে সাফা কৰিব লাগিব, হেতুৱে কৈ আছো, ৰাইট? সো তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এটো অ্যাবসলিউট বা পজিটিভ তোমাৰ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ adjective বুলি কোৱা যায় degrees of comparison category, ঠিক আছে? এনেকুৱা ধৰণৰ adjective ক আমি absolute adjective বুলি কওঁ, okay? Next তোমাৰ আহিব comparative. কোনোবা এতে তুমি categories বুয়াতে কোনোবা এতে কৈ আছে না positive, comparative, superlative degree, very good. এই তিনটা ধৰণৰে তোমাৰ বস্তুটো category টো আহে, প্ৰথমটো আমি চালো, right? তোমাৰ absolute টো চালো, next আহিল তোমাৰ comparative, right? Makes a comparison between exactly two things, right? তোমাৰ দুটা বস্তুৰ মাজত comparison কৰি আছে, যোনটো মই আগৰ সেন্টেন্সত কৰিলো, right? যোনটো she is taller than me. কোনোবাই লিখিছে Messi and Messi both are different. Of course, that's the point. That was the joke, right? Anyways, so she is taller than me. এতিয়া সেই বস্তুটোৱে তোমাৰ ইয়াতে যে দুটা বস্তু মানে দুটা বস্তু নহয়, এটো সেন্টেন্সত দুজন মানুহৰ মাজত মই নিজৰ লগত আন এটা ছোৱালীৰ লগত এনেকে মই কম্পেয়াৰ কৰি আছো, ৰাইট? সো তোমাৰ ইয়াতে সেই শব্দটো ইয়াতে ইউজ হল কাৰণে taller, তাই মুটকে ওখ হয়, right? So exactly দুটা বস্তু বা দুটা মানুহৰ মাজত বা দুটা কনসেপ্টৰ মাজত দুটা হ'ব লাগিব সেন্টেন্স, দুটাতকে বেছি হ'ব নোৱাৰে, দুটাতকে কম হ'ব নোৱাৰে কম্পেৰিজনত, কম্পেৰেটিভ adjective on, ঠিক আছে? So তোমাৰ ইয়াতে she is taller than me, সেই বস্তুটো ইয়াতে আমি কৈ আছো, okay? Then তোমাৰ আহে superlative. Comparative বুজি পালা, দুটা বস্তুৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰা বস্তুটো শব্দবোৰক আমি comparative adjective বুলি কোৱা যায়, alright? So মই ইয়াতে
উখো ইয়াতে মালাইবা ইয়াতে তুমি মেচিয়াৰ ডেস্ক যদি এই বস্তুটো আমি যদি ইয়াতে চাওঁ this desk is messier than that one নাইবা the other right so মানে এই ডেস্কটো সেই ডেস্কতকে বেছি লেটেৰা হৈ আছে so সেই মেচিয়াৰ শব্দটো তোমাৰ ইয়াতে comparative adjectiveৰ কাম কৰি আছে ইয়াতে right দুটা টেবুলৰ আমি comparison দি আছো ইয়াতে right so সেই বস্তুটো next তোমাৰ ইয়াতে আহিব superlative indicates that something has the highest degree of quality comparing 3 or more things so তিনটা বা তিনটাতকে বেছি বস্তু যদি আমি এনেকে comparison কৰো হেতু তোমাৰ superlative adjective category আহি পৰে alright তোমাৰ superlative category হেতু তোমাৰ আহি পৰে কেনেকে সবা for example she is the tallest girl in class right she is the tallest girl in class তাই ক্লাছৰ সবতকে উখ হয় এতিয়া ক্লাছত আমি কেইজন মানুহ আছে নাজানো বাট আমি দুজন মানুহতকে বেছি মানুহৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি আছো ক্লাছতো বহুত ষ্টুডেন্টস থাকে ৰাইট এটা স্কুলৰ ক্লাছৰুমত ষ্টুডেন্টস ধেৰ থাকে সো আমি সেই গুটেই কেটা ষ্টুডেন্টছৰ ভিতৰত এজন ষ্টুডেন্টক সবতকে উখ ষ্টুডেন্ট বুলি আমি কৈ আছো সো আমি তোমাৰ দুটাতকে বেছি মানুহৰ লগত কম্পেৰিজনটো কৰিলো ৰাইট সো তেতিয়া তুমি একদম আৰু not only দুটাতকে বেছি মানুহৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছো তাইক সবতকে কিবা এটা বস্তুৰ বেছি ৰাইট সাপোজ এতিয়া আমি বহুত কেটা এনেকে আমাৰ সন্মুখত এপল এনেকে বস্তু হৈ আছে ৰাইট আমাৰ এপল এনেকে বহুত কেটা আমাৰ টেবুলত এনেকে হেৰি আছে আৰু সেই এপল কেটা মাজত এটা এপল সবতকে বেছি সৰু এটা এপল বাকি কেটা এপলতকে বহুত সৰু বা সাপোজ বহুত কেটা নেমু এনেকে কাটি থৈছা আৰু সব এটা নেমু মানে বহুত বেছি টেঙা বস্তুটো বা কিবা এটা খানা বহুত বনাইছা সবতকে বেছি জ্বলা তেনেকে বস্তুটো কি কৈ আছে মন কৰিছা সবতকে বেছি সবতকে কম সবতকে সৰু সবতকে ডাঙৰ বুজিছা যোনটো সবত একদম দি মোস্ট ৰাইট কোনোবাই কাৰেক্টলি কৈছা যে তোমাৰ ইউজুৱেলি দ শব্দটো আহি যায় বিকজ আমি বস্তুটো কবলে খুজিছো যে এটো সবতকে বেছি হয় বা সবতকে কম হয় আমি একদম টপ মোস্ট কম্পেৰিজনটো দিব খুজিছো একদম এক্সট্ৰিম কম্পেৰিজনটো আমি দিব খুজিছো ৰাইট আমি মাজৰটো কোৱা নাই যে তাই উখ হয় টাইটকে উখ হয় কিন্তু টাইটকে অলপ কম উখ হয় তেনেকে নহয় একদম সবতকে উখ মানুহটো বা সবতকে চাপৰ মানুহটো ৰাইট সো সেই বস্তুটো তোমাৰ তাতে তোমাৰ সুপাৰলেটিভ কেনেকৈ আছে the word super right একদম হাইয়েষ্ট ডিগ্ৰী সবতকে বেছি একদম ৰাইট সো সেই বস্তুটো তোমাৰ সুপাৰলেটিভ adjectiveৰে তোমাৰ ইউজ কৰা যায় ওকে কেনেকৈ তোমাৰ সেন্টেন্সেছত ইউজ কৰা যায় ওকে এতিয়া অফ কোৰ্স আমি টাইপসবোৰ চালো বিভিন্ন ধৰণৰ adjectivesৰ টাইপসবোৰ চালো আমি অলপ MCQ চাওঁ ৰাইট সো এতিয়া before coming to the MCQ এটো বস্তুটো চোৱা তোমাৰ লাগে ৰে কিছুমান ৰুলস থাকে তোমাৰ যেতিয়া আমি adjectives of degree আমি যেতিয়া ডিগ্ৰী এই বস্তুটো আমি যেতিয়া চাওঁ adjectivesৰ right adjectivesৰ তেতিয়া আমাৰ কিছুমান ৰুলস ফলো কৰিব লাগে of course তোমাৰ লগৰ কাৰণে কনভিনিয়েন্ট হ'ব বিকজ সবে MCQ ফৰমেটত দিবা এক্সামটো right but still rules বোৰ জানি ল যাতে MCQ কেটাৰ মাজত তোমাৰ লগত যদি কনফিউজ কৰি দিয়ে গণ্ডগোলটো নহয় right now look at this যদি তোমাৰ suppose tall বা short one syllable right tall বা short তেনেকে মানে straight forward simple শব্দবোৰ right তেতিয়া তোমাৰ usually or বা s হেনেকে তোমাৰ comparative হলে তোমাৰ or হ'ব superlative হলে তোমাৰ s হ'ব right যেনেকে for example tall or right আৰু
least. So এইটো তোমাৰ absolute to হয়, এইটো তোমাৰ comparative to হয়, আৰু এইটো তোমাৰ superlative to হয়, right? So আমি বস্তুটো কি ধৰণে আমি ধৰিব পাৰিছো যে কোনটো comparative হয়, কোনটো superlative হয়. Comparative হলে or use হ'ব, superlative হলে তোমাৰ est use হ'ব, right? আৰু এটা চাওঁ, cold, ঠাণ্ডা, right? Normal, absolute, right? Then তোমাৰ আহে colder, because আমি compare কৰি আছো. Superlative যদি ক'ব যাওঁ তেতিয়া coldest, est. বুজি পাইছা? Usually তোমাৰ সাধাৰণতে তোমাৰ এনেকে ধৰণে তোমাৰ comparative, superlative, absolute শব্দবোৰ আমি এনেকে differentiate কৰিব পাৰো, এনেকে আমি ধৰিব পাৰো কোনটো কি হয়, degrees of comparison চাব গ'লে, right? So এইটো এনেকুৱা হয়. Next, যদি suppose এতিয়া আমি one syllable বুলি বলে কি কওঁ? Cold, cold, right? এটা sound আহি আছে, cold. দুটা syllable বুলি ক'লে আমি কি কওঁ? Funny, for example, funny. দুটা sound আহি আছে এতে, funny, right? So তেতিয়া তোমাৰ এইটো two syllable হৈ যায়, শব্দটো তোমাৰ two syllable হৈ যায়, okay? One syllable হলে suppose cold, hot, straight, বস্তুটো এনেকে, right? So কিন্তু যদি দুটা sound আহি আছে যদি দেখিছা শব্দটো, funny, for example, right? So তেতিয়া তোমাৰ ৰুলটো অলপমান মন কৰিব লাগে দেই. For example, ইয়াতে তোমাৰ y যদি আছে, right? Funny শব্দটো তোমাৰ এইটো normal হয়, for example. তোমাৰ normal objective, এইটো adjective টো. Absolute adjective, sorry. এতিয়া funnier বুলি লিখিব লাগে আমি. Funnier, funnier, right? তেতিয়া আমি কি কৰিম? এই y টো গুচাই দিম. আমি তেতিয়া I-E-R লিখিম. Y টোৰ জাগাত আমি I বহাই দিম, আৰু E-R আহি যাব. Right? And then, yes, very good. কোনোবাই happy শব্দটোৰ example দিছে, right? Messy, happy, right? So তোমাৰ ইয়াতে F-U-N-N-I-E-S-T, right? তোমাৰ Y টোৰ জাগাত I বহাই দিলো, আৰু বাকি তোমাৰ ৰুলটো একেই থাকিল, right? খালি আমি Y ৰ জাগাত I বহাই দিছো. কোনোবা example দিছে, very good. Messy, তোমাৰ messy শব্দটো হলে Y টো আমি হাতাই দিম, তাৰ জাগাত আমি I দি দিম. I টো দিলো, then বাকিখিনি ৰুল একেই, তোমাৰ messier, messiest, right? এনেকৈ বস্তুটো আহিল, right? Then তোমাৰ আহিব happy, right? কোনোবা happy example টো দিছে, হেৰি. So happy টো তুমি Y টো গুচাই দিলো, H-A-P-P-I-E-R হল, right? Happier, and then, right? So এনেকৈ তোমাৰ যত তোমাৰ দুটা syllable adjective, যত তোমাৰ Y letter টো লাষ্টত আছে, যত Y letter টো লাষ্টত আছে, তেতিয়া তোমাৰ এনেকৈ বস্তুটো চেঞ্জ হৈ যায়, right? Then কিছুমান শব্দত আকৌ আমি funny, তোমাৰ এনেকে happier, happiest, আমি সবতেতো তেনেকে নকৰো, কিছুমানত আমি sorry, এনেকে suppose normal শব্দটো আছে, and then আমি more বুলি লিখো plus most বুলি লিখো, right? আমি আগৰ এটা শব্দ বহাই দিও, আমি comparative আৰু superlative টো দেখাবলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দত? For example, তোমাৰ beautiful, আমি beautiful, আমি beautifuler, beautifulest বুলিতো আমি নকওঁ, right? আমি beautiful বুলি কওঁ, right? তো আমি suppose যদি comparative বুলি কওঁ, she is, suppose this flower is more beautiful than the other, right? আমি more শব্দটো use কৰো তোমাৰ. So যদি আমি comparative যদি আমি comparative use কৰো,
suppose দুটা সেন্টেন্সৰ মাজত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব খুজি আছো এনেকা ধৰণৰ শব্দত তেতিয়া তোমাৰ আমি বিউটিফুলাৰ বুলি নিলিখো more beautiful বুলি লিখো ইংলিশ ভাষাটো ল্যাঙ্গুৱেজটো বিৰাট কনফিউজিং ৰাইট এইবোৰ ৰুলস মাজে মাজে এনেকৈ চেঞ্জ হৈ যায় কাৰণে সেইকাৰণে বস্তুটো শিকিবলৈ টাইম লাগে বাট ডোন্ট worry this is why I'm here to help right এতিয়া চোৱা most beautiful এটা more beautiful আমি দুটা বস্তুৰ মাজত আমি কম্পেৰিজনটো দি আছো ৰাইট সো হেকাৰণে তোমাৰ ইয়াতে more beautiful but বোলে আমি কাকবাই কও তুমি সবতকে ধুনিয়া right এনেকে যদি আমি কব খুজো right বা এই ফুলটো সবতকে ধুনিয়া মোৰ চকুত right সো তেতিয়া তোমাৰ most ইউজ হ'ব ওকে তেতিয়া তোমাৰ most ইউজ হ'ব সুপাৰলেটিভত সবতকে বেছি আৰু দু তিনটাতকে বেছি বস্তুৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছো তাৰে মাজত সবতকে ধুনিয়া এটা কৈ আছো সো তেতিয়া তোমাৰ most beautiful a most শব্দটো ইউজ হয় more আৰু most তোমাৰ নরমাল থাকিলে যেতিয়া তোমাৰ আমি absolute adjective ইউজ কৰি আছো তেতিয়া সন্মুখত একো শব্দ নালাগে যি শব্দ ইউজ কৰিছা তাৰ পিছত আমি যদি comparative বা superlative ফৰ্মত লৈ যাব খুজো তেতিয়া তোমাৰ এই more বা most তোমাৰ ইউজ হয় comparative হলে more শব্দটো ইউজ হয় superlative হলে most শব্দটো ইউজ হয় alright yes more exciting more fabulous yes very good কোনোবাই একদম খুব ফলো কৰি আছে বস্তুটো exactly সেই ধৰণেই হয় তোমাৰ বস্তুটো ইয়াতে alright now বুজি পালা ইখিনিলৈ বুজি পালা এতিয়া চোৱা কিছুমান এক্সাম্পলছ দিছো মই তোমাৰ লগত right ইয়াতে তোমাৰ ফাস্ট শব্দটো ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে ফাস্ট দিয়া আছে faster fastest right simple happy তোমাৰ why হয় so তোমাৰ happier happiest right এটা rigid শব্দটো তোমাৰ এনেকা ধৰণৰ শব্দ যত তুমি কি বুলি কয় rigider rigidest বুলি আমি নকওঁ right so তুমি more rigid most rigid right mischievous এটা এনেকা ধৰণৰ শব্দ naughty যোনটো আমি কওঁ দুষ্ট আমি যোনটো কওঁ বা দুষ্ট মানে হেনেকা দুষ্ট নহয় মানে আমি পোৱালিবোৰে যেতিয়া অলপ এনেকে খেলিব দুলিব যায় আমি অলপ এই কিমান দুষ্ট লৰা চালটো হেনে কওঁ ৰাইট তেটো আমি শব্দটো ইংলিশত mischievous শব্দটো খুব ইউজ কৰো তেনেকে ডেসক্ৰাইব কৰিবলৈ সো তাতেও তোমাৰ mischievous mischievous বুলি নকওঁ more mischievous most mischievous right and then তোমাৰ এনেকুৱা শব্দ আহি যায় for example কিছুমানতো শব্দটোই চেঞ্জ হৈ যায় ৰাইট যেনেকে গুড হেটো ৰেয়াৰ কেস পাৰো you don't have to worry about it practice কৰোতেই গম পাব বস্তুটো that is তোমাৰ usually test MCQ আহিলে তোমাৰ normal rules বোৰ জানা নাজানা হেতু টেস্ট কৰে but এতিয়া চোৱা গুড শব্দটো of course কেতিয়াবা এক্সামত ৰেয়াৰ কেसेस বোৰ দি দিব পাৰে ৰাইট আসাধাৰণ কেसेस বোৰ দি দিব পাৰে তোমাৰ এক্সাম্পলছ দি দিব পাৰে সলভ কৰিবলে সো ইয়াতে তোমাৰ চোৱা গুড শব্দটো more good most good বুলি দি লাভ নাই ইয়াতে তোমাৰ শব্দটোই চেঞ্জ হৈ যায় this is your absolute right আমি gooder goodest বুলি নকওঁ although মানুহে কি বুলি কয় ইউজ কৰে but that is not grammatically correct right this is your better right this is your comparative and best যদি আমি কিবা এটা বস্তু ভাল বুলি ক'ব খুজো এনে তেতিয়া আমি good ইউজ কৰো যদি দুটা বস্তুৰ পিছত কম্পেয়াৰ কৰিব suppose this biscuit tastes better than the other এই বিস্কুটৰ টেষ্টটো সেই বিস্কুটতকে বেটাৰ হয় তেতিয়া তোমাৰ comparative best হলে তোমাৰ suppose বোলে this biscuit tastes the best বহুত বিস্কিট আছে তাৰে মাজত এই বিস্কিটটোৰ টেষ্টটো সবতকে বেষ্ট হয় সো তোমাৰ হেতু সুপাৰলেটিভ হৈ যায় বস্তুটো বুজিছা কম্পেৰিজনটো বুজিছা ৰাইট সো ইয়াতে তোমাৰ এনেকে ধৰণে কম্পেৰিজনটো হয় কিছুমান শব্দ এনেকা থাকে যত তোমাৰ ৰুলস বোৰ ডাইৰেক্টলি এপ্লাই নহয় শব্দটোই চেঞ্জ হৈ যায় তোমাৰ যেতিয়া ফৰ্মটো চেঞ্জ হয় কম্পাৰেটিভৰ ইয়াতে বেটাৰ হয় ইয়াতে তোমাৰ সুপাৰলেটিভত বেষ্ট হৈ যায় ৰাইট these are rare cases but this is an example of that all right
এতিয়া আমি এখিনিলৈ I hope বুজি পাইছা তোমালোকে এতিয়া আমি কিছুমান MCQ solve কৰো alright so এটা তোমালোকৰ বাৰী আহিল কোৱা The dash dog chased the mailman down the street ইয়াতে answerটো কি হ'ব Yes কোনোবাই তোমাৰ হে unique caseৰ example দিছে bad worse worst Yes very good exactly correct এতিয়া তুমি questionটোৰ answerটো দিয়া ইয়াতে কি হ'ব answerটো তোমালোকে কোৱা সবে Yes very good ferocious আমি dog to কি ধৰণে হয় এতে হেৰি কৰি আছো right next She wore a dash dress on the evening gala ইয়াতে কি হ'ব Stunning, yes, very good. She wore a stunning dress to the evening gala. Quick, quick, be quick. Next, dash students managed to pass the difficult mathematics exam. Yate, tumar quantitative to কৈ আছে ইয়াতে, right? কিন্তু তোমাৰ মই যে কৈছিলো কিছুমান exact number থাকে কিছুমানত তোমাৰ থুলমুলকে কয় বস্তুটো ইয়াতে কি হ'ব answerটো Yes, very good. Tomar several students, right? Several students managed to. It's every নহয় because S. আৰু আমি এটা adjectiveৰ কথা কৈ আছো, right? So এটা তোমাৰ several হ'ব. Next, we ordered delicious proper adjectives আহি যায় ইয়াতে. ইয়াতে কি হ'ব answerটো? Very good. Italian. Tomar I hobo. Capital I hobo. We ordered delicious Italian food, right? Next. Quick, quick. I need dash more dollars to buy the concert ticket. Yete ki hobo answer to. Kuntu exact yete tumar thul mane dot pura ekdom mile yete. Quantitative ahi pore yete. Yes, $5 more, right? Yete tumi little more dollars burito nako jodi ami poisa kini thaku ami number to teneke kor right bostuto amuk 5 taka aru olop lage bostuto milai lobole ba amuk 10 taka aru olop lage bostuto kinibole right moi 10 taka ghurai dibo lage teneke ami number to ko exact number to poisa khetrot right next the tourists bought beautifully crafted dash rugs at the market yete ki hobo answer Yes, very good. Persian, because capital P, right? Proper adjectives are the examples. Next, the professor is a renowned expert in dash literature. Yate ki hoba answer to.
Yes, very good. D. The professor is a renowned expert in Victorian with a capital V, right? Ito hobo parile hoy, but ito nohoy because it is small letter hoy ase, right? Next, this puzzle is dash difficult than the one we did yesterday. Ete tomar degrees of comparison. Eneka dhornore questions khub ahe tomar ADRE especially, right? Swa. Yes, very good. This puzzle is more difficult. Yes, sobe thike likhsa, correct likhsa. Good. Tomar, this puzzle is more difficult than the one we did yesterday because duta bostu logot compare kori ase. Right? Tomar duta bostu logot compare kori ase. Next. Mount Everest is the dash mountain in the world. Yate ki hoba answer to. Very good. Highest. Mount Everest is the highest mountain. Tomar sobotke ukho, right? Bostutu. Then today the weather is dash than it was last week. Yate ki hoba answer to. Very good, because I mean duta situations a lot compare kore so joa hoptahor situation to aru ajir situation to, right? Then we're at the end of today's class. Don't worry, eneka nohoy je iman kom to practice korile nohobo, aru practice koribo lagibo. Don't worry, I'll bring MCQs for this. Ami ekeloge we are going to solve more questions together, right? All of topics buru agbadhibo lagibo, ekeloge ami MCQ buru solve korim. Don't worry, all right? But I hope tumalogor aji concepts bur clear hol. Adjectives ki dhorno thake, ki dhorne use kora jay, he concepts bur I hope tumalogor clear hol. I hope tumalogor aji class tu bhal lagil. So of course kunu kotha nai, kiba doubt thakile comment section kobo para, and I will see you all in the next class. All right, don't worry. Notun ami next class at ahim ahi kene aru notun topic discuss korim, ekeloge aru MCQ solve korim. All right, I'll see you in the next class. All right, bye bye.